ಇವತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತು ಮಾನಸ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬೋಂದೇಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೆಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ನ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಾನು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಹೊರಡ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್, ಬಾಯ್. ನಾನೀಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಹ ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಲೇಟ್. ಈಗ ನಾವು 2 ವೀಲರ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗುವ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಬೋಂದೇಲ್ ಚರ್ಚ್ ಹತ್ರ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಚರ್ಚ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಜನರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂಜೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು 5:15ಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು, ಅದು ಸಹ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. जागोवणी बापानो, याजाक बापानो, धार्मीक भाव मिळनो, म्हज्या मोगाळ फिरगसकारांनो आनी तशेंच सा लॉरेन्साच्या सर भक्तीगणो, आज हे दोनच तुमकां सांगले ती दोडो संभ्रम. आमची फिरगस स्थापन जावन 100 वर्सां जाल्ले असो शतमहोत्सव, आमची नवित्र जाल्ली इगर्ज उक्तावण संभ्रम आनी आमचे हे सा लॉरेन्साचे पुणशेत हे दोन असो लोकांनी तंपाशी सांगून आसलें ते आमचे मंगळूर त्या गोळी बापान ते अधिकृतीन दीस जे पुणशेत पूण घोशण करचो दीस. आनी हे पुणशेत पूण घोशण करचे पयलें हांगासर सा लॉरेन्साच्या मानाक, सा लॉरेन्साच्या भक्तीपणाक आशिल्ली सा लॉरेन्साची इमाज भक्तिकांचो मान दिवचे खातीर हांगासर ती नव्यान नवित्र जाल्ल्या श्रायनान आमी प्रतिश्ठापन केल्या. आतां ही इमाज अनावरण करतात आनी ह्या इमाजीचेर देवाचो आशिर्वाद मागतात. उठपी दीस जे गोडी बाप अदीक मन अदीक जेराल्ड आयझॅक लोबो हांचे लागीं उपकार मागता. इमाज अनावरण कर, ती आशिर्वचन करच्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव बीन प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, तुंस कृपेचे आणि पवित्रकायेचे उगम आमचे समोर असल्या भाग्यवंत लॉरेन्साच्या रुपण्याचेर तुझो आशीर्वाद घाल. भाग्यवंत लॉरेन्स तुझ्या कृपेंत वाडोवन पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन
तुज्या पुता जेजूचो आनी सर्गींच्या राजाचो साक्षी जालो. ताच्या रुपण्याक मान करन आमी ताच्या मेटांनी चलोवंक आनी भाग्यवंतपणान वाडोवंक आमकां आदार दी. ह्या आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवे. ताचें कुटाम रुपीत करूंक आमकां देव मंदिर गरज आसा. आपले सान लॉरेन्साक समर्पण दिल्लें देव मंदिर तयार जालां आनी ते संभ्रमान सरस्परा देवाक आनी ताच्या लोकांक समर्पूंक हें गीत गावया. हाकितलें सोबी मंदिर तुजें एक फिरगज भावाक तसो जोमो. मोगाळ बाबा भयणीनो, सोम्याच्या बलिदानाच्या संभ्रमा बराबर हे नवीकृत केल्ले मंदिर समर्पण करूंक आमी सगळीं काळजा मनाच्या व्हड संतोशान एकठांय जाल्या. देवाचें उतर भक्तीपणी आयकून हे पवित्रितेन उर्बेन वांटो घेवया. अशें एकाच पवित्र स्नाना वरवीं जल्मून आयिल्लो आनी पवित्र येवकारिस्ताच्या जेवणांत मनीस जाल्लो हांव आमचो सोंपी बळादीक जावन पवित्रत्यान आमच्या काळजान उठलो मोग सोडून. एक फिरगज भावाक तसो जोमो. फिरगज ह्या ह्या कुटुंबाचो वडील. आतां फिरगजचो विकार मोगाचेनो आमचो बाबार्थ जाणा जावंक पवित्र संस्कार संभ्रमूंक आनी ते आमच्या जिणेंत जियोवंक आमकां देव मंदिर आदार. हे दिशेन आमी उबारिल्लें हें नवें देव मंदिर आज समर्पणाक आयतें जालां. देवाच्या कृपेन आमची फिरगजगरां आनी हेर बऱ्या मनाची मनशां सान लॉरेन्साची भक्तिका बांदपी आनी शिल्पीच्या मिनतीन सान लॉरेन्साच्या मानाक हे देव मंदिर आमी बांदलां. तर आमच्या गवळी बापान ह्या देव मंदिराचें उक्तावण करून तें देवाक समर्पूंक जाय म्हणून देव पोरचेचे नांवे तांचे लागीं हांव विनंती करतां. मोगाचेनो आमचो निवृत्त बेसाहेब देव मंदिरा मुखार दरवाट्याक बांदिल्लें पिंत उक्तावन ह्या नवीकृत देव मंदिराची उक्तावणी करतलो. ह्या वेळार संतोषाच्या उद्गारान आमी सगळ्यांनी जोरान ताळयो पेटच्यो. अर्गान दिवन ताच्या दरवटांतल्यान भितर सरा, स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया. आतां आमचो गवळी बाप नवीकृती गरजेचे दरवटो उक्तो करतलो. मोगाचेनो दयाकर नायका भितर सरची पुरुषांवाची मांडावळ अशी आसतली. पयले दुंपेली, उपरांत कुरीस, ताच्या उपरांत आल्तार भुरगीं आनी धवे नेसन नेसलेली भुरगीं, उपरांत सर्व दिसाळो आनी याजक आनी निमाणे पावलां.
दया करून कोणीही स्नानाचो उगडास काडून आमची पातकी जिणी बदलूं आनी हे देव मंदिर नितळ निर्मळ करून देवाक मानता तसले मिडा पळयताय आनी आमी तुजे तावन पयस गेल्ले वेळी वर्त्या मोगान आमकां आरावन आमच्या मस्तका जेजू क्रिस्त थंय आमकां निरंतरी फाटीं हाडताय. तुजे काकुळतीची येवजण इतली वर्ती पवित्र स्नानाच्या उदका वरवीं पातकी क्रिस्ता बराबर मरतात आनी पुनर्जीवन जावन ताच्या कुडीचे सांगे जाता. तशेंच ताच्या
देवाचे उतर येसुवा तेरे सदांच ऐकल्ले आसून अशें क्रिस्त सकुट तुमचे समोर उगडताना पवित्र सभेत तुम्ही सोडवण सोडूंक पावो. देखून बसया. आमी पयले आमचो भावार्थ उसारया सतमानता. Decree approving St. Lawrence Shrine in Bondel as a diocesan shrine. This is the Blessed Lawrence who gave himself up for the treasure of the church. For this he earned the suffering of martyrdom to ascend with joy to the Lord Jesus Christ. This magnificent entrance antiphon in the Roman Missal for the feast of St. Lawrence, Deacon and Martyr, which we celebrate on August 10th, succinctly encapsulates the life, death, and ministry of this esteemed saint, for whom a church was erected and a parish was founded in Bondel in the year 1923. Over time, particularly in the last 25 years, St. Lawrence Church Bondel has begun to draw in devotees and pilgrims in the manner of a shrine, serving as a milestone that guides the journey of the faithful devotees by fostering the experience of gathering and encounter and the building up of an ecclesial community. The diversity of visitors to this shrine, including Christians and people of other faiths, demonstrates a shared belief that the shrine is a testament to the presence of God among all people. This sacred place offers significant potential for mission, both ad intra and ad extra, which can play an important role in the evangelization of the church in a variety of ways. Considering that St. Lawrence Shrine has formed part of the topography of the faith and of the popular piety, not only of the Christian faithful but also of others who converge on Bondel throughout the year to fulfill their promises and engage with the shrine's activities, and whereas the shrine serves as an effective place for the proclamation of the gospel, and within this sacred space people are given an invitation to interior conversion, life of charity and works of mercy, and are earnestly exhorted to follow Christ. I hereby approve and declare St. Lawrence Shrine at Bondel as a diocesan shrine in the Diocese of Mangalore, in accordance with the church law, with all the duties, rights and privileges given to our diocesan shrine by the Code of Canon Law as well as other church documents, particularly the Directory on Popular Piety and the Liturgy, with effect from 18th November 2024, the occasion of the inauguration and blessing of the renovated church to mark the centenary of St. Lawrence Parish, Bondel. Furthermore, I encourage the faithful to make pilgrimages to the shrine to seek the intercession of the saint and to draw closer to Jesus Christ. Given at the Diocesan Curia, Kurialvail, Mangalore, on the first day of November in the year of our Lord 2024, the Solemnity of All Saints, Peter Paul Saldana, the Bishop of Mangalore.
म्हजो उजवाड ह्या किर्तनाचो श्लोक गावचो. क्रिस्तोचो उजवाड हे देव मंदिर करचो आनी सर जनांगाक सताची संपूर्णता हाडूं. आतां हर्शेंचे बरी विसाचें बलिदान फुडें वेता. कानिको हाडूंक नम्यारल्यांनी कानिको हाडच्यो आनी ह्या वेळार आमी बसून बेटोवणेचें गीत गावचें.
mark the commitment of the faithful on the occasion of the dedication of the church, the parish, invoking through the intercession of the Blessed Virgin Mary an abundance of divine hope. Prefect of the Dicastery for the service of जरा आयुष्यात लोकांच्या नावी हांगासर रावत केल्या सबारचंपाची आशा ही 100 वर्सांचो हो दाबाजो भोव उन्नत रितीन करीचे म्हणून हांगाच्या लोकांची आशा आसली आनी जायत्या लोकांची ती आशा दुसऱ्या रितीन सैद्धांतीक मार्गादेगेर आसचें हें मंदीर देवाची करून दी म्हणून म्हाज्या सैन खंडीत मागता उबी केली हे एक मंडळी लोकांक केल्या सर तुम्ही मस्चे नाका उरलीचे ना तेंसर आट्टी मारन आसा तेंसर जागो आसा तेंच्या कांडी येवची आनी ते A big round of applause. 1923 ಮೇ 1 ತಾರೀಕಿನಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೆಥಾಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಬೋಂದೇಲನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಶೋಕದ ಅನುಭವ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 2024 ನವೆಂಬರ್ 18ನೇ ಈ ದಿನ ನವೀಕೃತ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯ ಈ ಸುದಿನವು ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಬನ್ನಿ ಈ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರದ ದಿವ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಗತ ಪರಂಪರೆಯ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. 1865ರಲ್ಲಿ ಬೋಂಬೆಲ್ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರುವುದ ಅಂದಿನ ಮಿಲಾದಿಸ್ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದುಬೇರ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೋನ್ಬೆಲ್ ಅಂದರೆ ಸುಂದರ ಕಣಿವೆ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಇದೇ ಬೋನ್ಬೆಲ್ ಈಗ ಬೋಂಬೆಲ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸುಮಾರು 6 ರಿಂದ 7 ಮೈಲು ದೂರದ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಅಥವಾ ರುಜಾಯೋ ಚರ್ಚಿಗೆ ಕಾಲು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಆಗಿನ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ವಂದನೀಯ ಗುರು ಲೂಯಿಸ್ ಫರ್ನಾಂಡ್ ರವರು ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಗೇರ್ ಸೀಮೆ ಎಂಬ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ತೋಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಹುಲ್ಲಿನ ಚಾವಣಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದಫನ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇತ್ತು. 1908ರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಸಣ್ಣ ಶಾಲೆಯೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜನರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಡವರಾಗಿದ್ದರೂ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಸಿರಿವಂತರಾಗಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಅರಿತ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಮೊನ್ಸಿಂಜೋರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಪೆರೇರವರು 1913ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚರ್ಚ್ ಇರುವ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಿದರು. ಬಲಿಪೂಜೆಗಾಗಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಚಾವಣಿಯ ಗುಡಿಸಲನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ನೀರಿಗಾಗಿ ಬಾವಿ, ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿ 1915ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯ ಸಿಕ್ಕಿತು ಹೌದು. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ನಿವಾಸವಿರಲಿಲ್ಲ.
1917ರಲ್ಲಿ ಬೋಂದೆಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯದ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಯವರಾಗಿ ನೇಮಕರಾದವರು ಅತಿವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೂಲಿಯನ್ ಡಿಸೋಸ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಕಿರಾನ್, ಬಂಗೇರ ಸೀಮೆ ಹಾಗೂ ಕಮಲದಿಂದ ಬರುವವರಾಗಿದ್ದು, ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಬೋಂದೆಲ್ ನಾಲೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಸೇತುವೆಯನ್ನು 1918ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. 1922ರಲ್ಲಿ ಯಾಜಕರ ನಿವಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. 1923ನೇ ವರ್ಷ ಬೋಂದೇಲ್ ನಿವಾಸಿಯರಿಗೆ ರತ್ನ ಲಿಖಿತ ವರ್ಷ. ಆಗಿನ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಪಾವ್ ಪೆರಿನಿಯವರು ಬೋಂದೇಲ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಚರ್ಚ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಅಚ್ಚುಕೋಡಿ, ಬಂಗೇರ್ ಸೀಮೆ, ಕಿರಾನ್, ಕಂಬ್ರಾ, ಫರ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಹಲ್ದೋ ಈ 6 ವಾಳ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮೇ 1 ತಾರೀಕು 1923ರಲ್ಲಿ ಬೋಂದೇಲ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚ್ ಎಂಬ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಹಾಗೂ ಈ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ನಾಮಧೇಯಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಂತೆಯೇ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ 70 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಧಿಕೃತ ದೇವಾಲಯದ ಮೊದಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಮೊನ್ಸೆಂಜರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಪೆರೇರಾರವರು. ಚರ್ಚ್ಗೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಚರ್ಚ್ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿವಾಸದಿಂದ ತಂದು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಬೋಂದೆಲ್ ಚರ್ಚಿನ 2ನೇ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ವಂದನೀಯ ಜೂಲಿಯನ್ ಗ್ರೇಗೋ 1926 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಕುದ್ರು ಈಗಿನ ಸಂತ ಅಂತೋನಿವಾಡಿಯ ವಿಜಯ ಚರ್ಚಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಕಾವೂರು ಮತ್ತು ಮರಕಡವನ್ನು ಬೋಂದೆಲ್ ಚರ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಜನರ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂಘಟನೆಗಳಾದ ಮಕ್ಕಳ ಸೊಸೈಟಿ, ಸೇಂಟ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡೆ ಪಾಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಪುರುಷರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಸೊಸೈಟಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಕರಾರುಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗದೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 1933ರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಯೇಸುವಿನ ಕಿರಿಪುಷ್ಪ ತೆರೇಸರವರ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಎಡಬದಿಗೆ ಲೂರ್ಸ್ ಮಾತೆಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಯಿತು. 1934 ಇಸವಿಯಿಂದ ಕಥೋಲಿಕ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿತು. 1935ರಿಂದ ವಂದನೀಯ ಹೆನ್ರಿ ಜೆ.ಟಿ. ಲೂಬೋ ಅವರು ಬೋಂದೆಲ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಅಪಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜನತೆಗೆ ನೀಡಿದರು. 1936ರಿಂದ 5 ತಿಂಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ಮರಿಯಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ, ಹೊಸ ಶಿರಬಿ, ಚರ್ಚ್ ಆವರಣ ಗೋಡೆಯ ದುರಸ್ತಿ, ಶಾಶ್ವತ ಕಾಲುದಾರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯರಾದರು. 1937ರಿಂದ ವಂದನೀಯ ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೇಸರ್ ಅವರು ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ನೇಮಕರಾದರು. ಇವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿನ ಆವರಣವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಚರ್ಚಿನ ಎದುರು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯ 3 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಖರೀದಿಸಿ ಆವರಣ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಲಾಯಿತು. 1953ರಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಚರ್ಚಿನ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೋರ್ಟಿಕೋ ಕಟ್ಟಿಸಲಾಯಿತು. 1956 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಯುವ ಜನತೆಯ ಸೊಸೈಟಿ, ಆ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಸಂಘಟನೆ ರಚನೆ, CYM ಕಥೋಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಲನದ ಆರಂಭ, ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಲೀಜನ್ ಆರಂಭ, ಇವುಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಅನೇಕ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಲವು ತೋರಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. 1957ರಲ್ಲಿ ವಂದನೀಯ ಜೆ.ಬಿ. ಡೇಸರ್ ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ 20 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ವಂದನೀಯ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಜೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಅವರು ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ನೇಮಕವಾದರು. ಇವರ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕವನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿಸಿ ರಂಗಮಂಟಪದ ರಚನೆಯಾಯಿತು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಚರ್ಚಿನ ಜಾಗವನ್ನು ಮೂಲ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಬೋಂದೆಲ್ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ಸೇವೆ 11 ವರ್ಷಗಳದ್ದು. 1958ರಲ್ಲಿ ಬೋಂದೆಲ್ ಚರ್ಚಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಂದನೀಯ ಗಬ್ರಿಯಲ್ ಡಿ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು. ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ 2 ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಸಿಮೆಂಟಿನಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೋಕಮಾತೆಯ ಸೊಡಾಲಿಟಿ ಹಾಗೂ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾತೆಯ ಸೊಡಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ತದನಂತರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಸರಿಸುಮಾರು 80,000 ಹಣವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಸುಂದರ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೆ ಅಸುಲೆನ್ಸ್ ಬಗಿನಿಯರ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನು 1970 ಮೇ 31ಕ್ಕೆ MGC ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಅದರ ಪೋಷಣೆಗೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ 3 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಮೂಲ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದರು. 1971ರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿನ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ರಚನೆಯಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಜೋಸೆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. 1973ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 50 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿದಾಗ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. 1975ರಲ್ಲಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪಾಲನೆಗೆ ಆಶ್ರಯದಾತ ಸಂತ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡೆ ಪಾಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢ ಹೊಂದಲು ಕೃಷಿ, ಆವರಣ ಗೋಡೆ, ನೀರಿಗಾಗಿ ಬಾವಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಗತಿಗಳು ಇವರ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಬೋಂದೆಲ್ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 9 ವರ್ಷದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 1977ರಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದವರು ವಂದನೀಯ ಜೇಮ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು. ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಈ ಯುವ ಯಾಜಕರು ಈ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಜಕರ ಮನೆ ರಿಪೇರಿ, ಅತಿಥಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಚರ್ಚಿನ ಗಂಟೆಯ ಗೋಪುರದ ನವೀಕರಣ, ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ 2 ಚರ್ಚ್ ಗಂಟೆಗಳು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ನಡೆದವು. ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂದಣಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಚರ್ಚ್ ಕಟ್ಟಡವು ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಚರ್ಚಿನ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಮುಗಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಂದು ಖರ್ಚಾದ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು 12ರಿಂದ 13 ಲಕ್ಷಗಳು. ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇವರ ಸೇವೆ ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳು. 1987ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಬಂದವರು ವಂದನೀಯ ಥಾಮಸ್ ಡಿಸೋಜಾ. ಇವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜಾಗವನ್ನು ಆವರಣ ಗೋಡೆಯ ಮೂಲಕ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಿ ಯೇಸು ಲೋಕ ರಕ್ಷಕ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂತೆಯೇ ಚರ್ಚ್ ಗಂಟೆ ಗೋಪುರದ ನವೀಕರಣ, ಯಾಜಕರ ವಾಸಸ್ಥಾನದ ದುರಸ್ತಿ, ಮಿನಿ ಹಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಂಚುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಚರ್ಚ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಡಾಮರೀಕರಣ, ಶಾಲೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳು, ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆಯ ಆರಂಭ, ಅಂತೆಯೇ ಪಾಲನಾ ಸೇವೆಯು ಇನ್ನೂ ಫಲಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ 7 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬೋಂದೆಲಿನಲ್ಲಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. 1994ರಲ್ಲಿ ವಂದನೀಯ ಡಿಫೋರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇವರ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿನ 75 ವರ್ಷದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ, ವಾಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ SCC ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮುಂದಾಳುತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, SFO ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆ, CYM ಯುವಜನರ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಜೀವ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡುವ ಬೋಂದೆಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಮಾಸಿಕವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 2 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳು ಈ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
1997ರಿಂದ ಮುಂದಿನ 7 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಮೆಲ್ಲೋಸರ್ ಅವರು. ಇವರ ಆಗಮನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಅಮೃತೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯೂ ಕಾದಿತು. ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆ, ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 6 ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದರು. 2004ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕರಾದವರು ವಂದನೀಯ ಅಂತೋನಿ ಶರತ್. ನಗುಮುಖದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾದ ಇವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ LKG, UKG ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬೇಕಾದ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು. ಅಂತೆಯೇ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ದುರಸ್ತಿ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ, ಯಾಜಕರ ವಾಸಸ್ಥಾನದ ದುರಸ್ತಿ, ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಹಾಗೂ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಮೂರ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಕಲ್ಲಾಪುನಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲುಬೆಯ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ತಪಸ್ಸುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಹಾದಿ, ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದ ದುರಸ್ತಿ, ಅತಿ ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಬೋಂದೇಲ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ 7 ವರ್ಷದ ಅಪೂರ್ವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 2011ರಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದವರು ವಂದನೀಯ ಗುರು ಆಂಡ್ರೂ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರು. ಇವರ ಆಗಮನದ ನಂತರ ಆರಾಧನಾ ಕೊಠಡಿಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಎದುರಿನ ಶಿಲುಬೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಚರ್ಚಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಟಪದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಅಳವಡಿಕೆ, ಹೊಸ 2 ಜನರೇಟರ್ಸ್, ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟಾಲ್, ಚರ್ಚ್ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಆರೋಗ್ಯ ನಿಧಿಯಿಂದ ಬಡ ಬಗ್ಗರಿಗೆ ಸಹಾಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿಯಿಂದ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 1894ರಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಲುಬೆಯ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಇರುವ ಪುಣ್ಯ ಶಿಲುಬೆ ಇಟ್ಟಾದರೂ ಗಮನವಿಲ್ಲದೆ ಸಕ್ರೇಸಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಮರುಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇವರ ಮುಂದಾಳುತ್ವದಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ಅಮೃತ್ ಎಂಬ ಪತ್ರವು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಚರ್ಚಿನ ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಬೊಂದೆಲ್ಚೆ ಬೊಂದೆಲ್ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿತು. ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಸರ್ವದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿಯ ಪತಾಕೆ ಹಾಕಿದ ಇವರು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಟ್ಟಡವು ಬಹಳ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಶಿಲ್ಪಿ ಇವರು. 7 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. 2015ರಿಂದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುವವರು ವಂದನೀಯ ಆಂಡ್ರೂ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು. ಉದಾರ ಅಪಾರ ಉಳ್ಳವರು. ಇವರು ಬೋಂದೇಲ್ ಚರ್ಚ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಗಳು ಹೆಸರು ಉಳ್ಳವರು. ಶತಮಾನ ಇವರು ಹಾಗಾಗಿ ಆಯಾ ಜನರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ಇವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಆಶೀರ್ವಚನಗೊಂಡ ಬೃಹತ್ ದೇವಾಲಯ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕೆಲವಷ್ಟೇ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಈ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 1200ಕ್ಕೂ ಮೇಲು ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದ್ದು ಶ್ರೀ ಜಾನ್ ಮಿಸಿಮಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ 2 ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಾಜಕರ ಮನೆಗಳು ಇವೆ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಟರಾ ಮಿಷನರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಮನೆಗಳು ಇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇರಿ ಇಮ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಟ್, ವಿಜಯಮಾರಿ, ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್, ಜ್ಯೋತಿ ನಿವಾಸ್, ನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರ ಮನೆಗಳು. ಅವರ ಅಪಾರ ಸೇವೆ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಲಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಯಾಜಕರು, ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಹಾನೀಯರು, ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಹನೀಯರು, ಇವರ ಗೌರವವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಅವರ ಅಪಾರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಈ ಶ್ರಮಾತ್ಮೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. म्हणून गलगड्या रडलो. हांवें म्हळें बाबा हे योजन म्हजे एकल्याचें न्ही, हांव एकलो न्ही, म्हजे सांगता म्हणजे सगळे फिरगस कुटांब म्हाका सांगत दिता. जायते तुजे आनी म्हजे अभिमानी म्हाका खंडीत कुमक करतात भरूच आसा. बोंदेलचो लोक भारी बरो उदार मनाचो. तूं कांय कमी करिना गा बाबा, तुवें मागल्यार पुरो म्हणून. जाल्यार बाबा आयकलो ना. इल्ले वेळा आमी भितर गेलो.
The Holy Bible verse says, faith, hope, love. 1 Corinthians chapter 13, verse 13, which reads like this. So now faith, hope, and love abide. But these three, the greatest of all, is love. Bawaku, so animo, yakinachapi, serve to zauna samu. आमची invitation तुम्ही बळयलें invitationचे agenda जावन आसा celebrate 100 years of faith, hope and love. Centenary celebrations हांगासर चल्ली. Inauguration आनी blessing हे वर्सा जालें. Pronouncement जालें Sir Lawrence इगर्जेचें आनी श्राइनाचें. अशें जाता नंतर सातो संभ्रम हांगा बोंदेर. Lawrence is a patron of cooks, राखप्यांचो patron तो, brewers, butchers, comedians, हास्य कलाकारांचो patron तो जावन आसा. दियाकोनांचो, laundry workers, librarians, poor people, restaurants, seminarians, stained glass workers, students, शिकरोनो आता आमचो मोगाचो पात्रो. तर मोगाच्यानो हांगासर आमी पळयता इगर्ज बांदली पात्रोन सांगता. आमच्या इगर्जेचे PPC Parish Pastoral Council 100 years. Love make all things beautiful, but the trial event. Saint Lawrence, pray for us. Thank you very much. Paul D'Souza. It's time for us to felicitate Monsignor Maxim Lawrence Narona for standing tall for the Catholic community in all walks of life. To do the honors, our Mukarabeta Parish Pastoral Council Vice President, Mr. John De Silva. Kannada, you? Definitely, yes. So, Father, I request you to please come forward and occupy the chair right in front of us. ये कार्यक्रम मुक्त उपरांत म्हाका मस्त आयकूंक आसा पाद्रेबादाम, but I am very open for it. Father Andrew Leo D'Souza, Bondwell parishioners. Father, I am an ordinary, Most Reverend Dr. Peter Paul Sadana, to please come forward and felicitate Father Andrew Leo D'Souza. Ladies and gentlemen, as it happens, a huge round of applause for our parish priest. Completed a journey of 100 years. It is all thanks to our former parish priests for their efforts. I would now like to read out their names and acknowledge their contribution to the Bondwell family. Reverend Monsignor Frank Pereira from 1st of May 1920. Unveiling the residence of Bondwell Church.
Sanaku, Kosuno Boro. Let us all give them applause. Thank you, Your Lordship. ಈಗ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಂತಹ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಿತರು, ನಮ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಂಗಳೂರು ಡಯಾಸಿಸ್ನ ಬಿಷಪ್ರಾಗಿರುವಂತಹ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸರ್ದಾರ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ನಮ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಿತರು ಉಡುಪಿ ಡಯಾಸಿಸ್ನ ಬಾಯ್ ಬಿಷಪ್ರಾದ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಇಸಾಕ್ ಗ್ಲೋಬರ್ ಅವರ ಅಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾವೀಗ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10,000 ಜನರಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ನನ್ನ ಮಗ ಸಹ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಸೆಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಇದು ಆಶೀರ್ವಚನೆ ಕಾರ್ಯ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರಬಹುದು, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಈಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮನೆಗೆ. ನಮ್ಮ ಊಟದ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಅದು ಸಹ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬ ಉದ್ದ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ see you in the next vlog. Till then, take care. Bye bye, and subscribe my channel.